ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ محلی کرونا وائرس سے 23 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 11,318 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,34,041 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,629 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,54,017، سندھ میں 2,41,200، خیبر پختونخوا میں 65,532، بلوچستان میں 18,750، گلگت بلتستان میں 4,902، اسلام آباد میں 40,815، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,825 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 76,80,242 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,607 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,88,903 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,218 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 23 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,318 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,568، سندھ میں 3,892، خیبر پختونخوا میں 1,839، اسلام آباد میں 468، بلوچستان میں 193، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 256 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہر کردار کو سامنے لائیں گے۔ براڈ شیٹ کے معاملے پر شفاف اور منصفانہ تحقیقات کرانے کے متمنی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی ترجمانوں کو قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کی تفصیلات سے آگاہی دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا دائرہ کار کو مزید وسیع کیا جائے۔ حیرت ہے، سرکاری زمینیں واگزار کرانے کو بھی سیاسی انتقام قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ رہی ہے کہ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو نون لیگ کی سرپرستی حاصل رہی ہے، کیونکہ سیاسی سرپرستی کے بغیر کوئی بھی سرکاری زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس میں ہمیں پھنسانے والے اب خود پھنس چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ہمارا موقف درست ثابت ہوا۔ براڈ شیٹ کے معاملے پر شفاف اور منصفانہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں۔ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہر کردار کو سامنے لائیں گے۔ اپوزیشن کی خام خیالی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کر کے حقائق چھپا لیں گے۔ قبل ازیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی اور حکومتی رہنماؤں کو براڈ شیٹ، فارن فنڈنگ کیس اور قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن پر بریفنگ دی گئی۔ سندھ کی صوبائی حکومت نے سینیٹ انتخابات کیس میں صدارتی ریفرنس کی مخالفت کر دی ہے۔ سینیٹ الیکشن کیس میں سندھ حکومت نے عدالت عظمیٰ میں اپنا جواب جمع کرا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ کی صوبائی حکومت کی جانب سے سینیٹ انتخابات کیس میں صدارتی ریفرنس کی مخالفت کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سینیٹ انتخابات کیس میں سندھ سرکار نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرا دیا ہے، جس میں صدارتی ریفرنس کی مخالفت کی گئی ہے۔ حکومت سندھ کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس سیاسی مصلحت پر دائر کیا گیا۔ صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس میں کوئی قانونی سوال نہیں اٹھایا گیا، لہٰذا سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر اپنے رائے دینے سے انکار کرے۔ سندھ حکومت کے جواب میں کہا گیا ہے کہ سینیٹ کا الیکشن آئین کے تحت ہوتا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں صرف سینیٹ انتخابات کا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے۔ سینیٹ انتخابات پر آئینی آرٹیکل 226 کا اطلاق ہوتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا اہم پیغام پہنچاتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مناسب وقت پر پارلیمنٹ سے استعفوں کا آپشن استعمال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا اہم پیغام پہنچاتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مناسب وقت پر پارلیمنٹ سے استعفوں کا آپشن استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر مریم نواز نے اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پارلیمانی پارٹی کے لیے میاں نواز شریف کا خاص پیغام لائی ہوں، جو یہ ہے کہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ اپوزیشن کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ اپوزیشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مناسب وقت پر پارلیمنٹ سے استعفوں کا آپشن استعمال کرے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ آج ملک میں عوام کا برا حال ہے۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں۔ جو حال آج ملک کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میڈیا کو بھی پریشر میں رکھا گیا ہے۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ حکومت مذاکرات کے لیے رابطے کر رہی ہے۔
बल्कि अपोजिशन की मिन्नतें कर रही है। लेकिन अपोजिशन ने फैसला किया है कि उनके साथ कोई बात नहीं करनी और एनआरओ नहीं देंगे। अपोजिशन की ये मिन्नतें करने आए थे, लेकिन अब अपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून समेत किसी भी सियासी जमात के अरकान से जितने भी राब्ते करें, उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कराची में मलीर की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होने वाले हैं और इस हलके में हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। MQM ने PS 88 मलीर की नशिस्त पर PTI के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुक्मरान जमात PTI की इत्तेहादी MQM ने मलीर के हलका PS 88 के ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराने से इनकार कर दिया। PS 88 मलीर की निशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 16 फरवरी को होगी। कराची में ज़िला मलीर की निशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि MQM ने PS 88 मलीर की निशिस्त पर PTI के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और MQM मलीर ज़िमनी इलेक्शन में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। PTI ने MQM से मलीर के ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार को दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त की थी। ताहम MQM ने ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराने से इनकार करते हुए मौक़िफ़ पेश किया है कि हमारा इत्तेहाद मरकज़ में है, उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं कराएंगे। और PTI ने भी हमारे मद्दे मुकाबिल कराची ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार खड़ा किया था। ख्याल रहे कि PS 88 मलीर की निशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 16 फरवरी को होगी और इस निशिस्त पर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ, MQM के साजिद अहमद और PTI के जान शेर जुनेजो उम्मीदवार हैं। ताहम इस हलके में PTI MQM के अलग अलग उम्मीदवारों से पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया, जबकि दर्जा बंदी के मुताबिक पड़ोसी मुल्क चीन का शहर शिनजांग दूसरे नंबर पर शुमार किया गया। कराची का दर्जा 90 नंबर पर रहा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची सुबह 10 बजे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 90 नंबर पर रहा, जबकि आलूदा ज़र्रात की मिकदार 177 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर रहा और पड़ोसी मुल्क चीन का शहर शेनयांग दूसरे नंबर पर मौजूद रहा, जबकि दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़र सेहत है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत होती है, जबकि 301 से ज़ायद दर्जा ख़तरनाक आलूदगी को ज़ाहिर करता है। मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब MCC की जानिब से फास्ट बॉलर से अहम हथियार छीनने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बाउंसर्स पर पाबंदी आयद करें या नहीं, खिलाड़ियों को इंजरी से बचाने के लिए इंतहाई इक़दाम का जायज़ा लिया जाने लगा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्रिकेट हुक्काम को दौरान मैचेस इंजरीज का शिकार होने पर क्रिकेटर्स की जानिब से कानूनी चाराजोई का खदशा सताने लगा। इस खदशे के पेश नज़र फास्ट बॉलर से एक और अहम हथियार छीनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खेल के क़वाइद ज़वाबित का तयन करने वाले मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब ने बाउंसर्स पर ही मुकम्मल पाबंदी आयद किए जाने के लिए मशावरत शुरू कर दी। ये जायज़ा ऐसे वक्त में शुरू किया जा रहा है जब फुटबॉल और रग्बी को सर पर चोट से याददाश्त मुतासिर होने वाले खिलाड़ियों की जानिब से मिलियन पाउंड हर जाने के केसेस का सामना है। क्रिकेट में हालिया कुछ अरसे में प्लेयर्स को सर की चोट से बचाने के लिए बहुत से इकदाम उठाए गए हैं। मजबूत हेलमेट तैयार की गई है। सर पर चोट की वजह से फौरी तौर पर मुआयने और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक मुतासिरा खिलाड़ी को खेल जारी रखने की इजाज़त देने का फैसला किया जाता है। जब तक सर पर चोट के असरात रहते हैं, प्लेयर की मैदान में वापसी नहीं होती। क्रिकेट में तमाम प्रोफेशनल लेवल पर सर पर चोट के मुतबादिल प्लेयर को मैदान में उतारने का कानून नाफिज और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। इसके बावजूद क्रिकेट हुक्काम को शॉर्ट बॉल्स की वजह से बैट्समैनों के इंजर्ड होने का खदशा सताता रहा है। इसी वजह से बाउंसर्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी के हवाले से मशावरत शुरू हो चुकी है। अगरचे ये बातचीत अभी इब्तिदाई मरहले में है, मगर इस मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है। बाउंसर्स फास्ट बॉलर्स का अहम हथियार हैं। इस पर पाबंदी से उनकी अहमियत मजीद कम हो सकती है। इस वजह से हुक्काम के लिए इस बारे में कोई भी फैसला आसान नहीं होगा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।